મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે એક્સરસાઇઝની પીડીએફ તમને મોકલી આપી છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે એ પ્રમાણે તમારે પહેલાં ક્વેશ્ચન લખવાનો છે અને પછી વિડીયો જોઈને પછી તો સોલ્યુશન લખવાનું છે. એક્સરસાઇઝ નંબર 4.2, ક્વેશ્ચન નંબર 1, record the following transaction in journal book of Sachin. 2012 1st July, introduced capital of rupees 50,000 and commons business. Brought personal furniture of rupees 5,000, brought personal goods of rupees 7,000, brought cash of rupees 10,000, stock rupees 10,000 and furniture of rupees 5,000 and common business. Goods of 2,000 withdrawn from personal use. Paid life insurance premium of rupees 1,000. तो આપણે જર્નલ બુક તૈયાર કરી લઈએ. Journal book of Sachin. Date, particulars, LF, debit amount, credit amount. 2012 month July 1st. July 1st. Introduce capital of rupees 50,000 and commons business. First in and out. Introduce 50,000. The cash in thase the first effect cash account and second effect capital account. Cash real account in thase the debit, capital account personal account and payable amount એટલે credit. Journal થશે cash account debit, to capital account 50,000. Being introduce capital of rupees 50,000. આ બીઈંગ છે ને આ સમમાં હું લખીશ, પછી તમારે જાતે લખવાનું છે. પછીના બધા સમના સોલ્યુશનમાં બીઈંગ લખીશ નહીં, બરાબર? તમે પણ થોડા સમમાં લખજો ને પછી જો તો ડાયરેક્ટ એક્ઝામમાં લખજો. બીંગ એટલે હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એની શોર્ટમાં ઇન્ફોર્મેશન. બ્રોટ પર્સનલ ફર્નિચર ઓફ રૂપીસ 5,000 એટલે પર્સનલ ફર્નિચર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. ફર્નિચર ઇન, સો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન ફર્નિચર અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ introduced by owners, so second effect in owners capital account. Furniture real account and in, so furniture account debit, capital payable amount, so credit. Journal furniture account debit to capital account 5,000. Being brought personal furniture brought personal goods of rupees 7,000. Now
brought personal goods. So first goods in, so first effect in goods account, and second effect payable to owners, so second effect in capital account. Goods real account and in, so goods account debit, capital personal account and payable amount, so credit. Now journal goods account debit to capital account for 7,000. Being brought personal goods. હવે જો તમે આપણે જે કેપિટલની ડેફિનેશન જોઈ ગયા હતા એ અહીંયા પૂરી થશે. કેપિટલની ડેફિનેશન આપણે શું જોઈ ગયા હતા ટર્મિનોલોજીની અંદર ઇન ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. Honor brought personal cash, assets and goods and common business. It is called capital. Now honors brought cash now become capital. Honor brought personal goods become capital. Honors brought personal furniture become capital. Okay? એટલે અહીંયા ડેફિનેશન આખી અહીંયા આવી જાય વિથ એક્ઝામ્પલ. હવે તમે એક્ઝામની અંદર ડેફિનેશન આની લખો, ટર્મિનોલોજી આવશે 1 માર્કની અંદર, બરાબર. તમારે 3 કે 4 ટર્મિનોલોજી હોય એ સમજાવવાની આવશે. તો કેપિટલ હોય તો તમે આ રીતના ડેફિનેશન લખી દો કે ઓનર બ્રોટ પર્સનલ કેશ, goods and furniture, it is called capital. For example, આવા કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન લખી દો, brought personal cash of ₹50,000 and common business, so cash become capital. એવી રીતના લખી દો એટલે પતી ગયો, ટુ ધ પોઈન્ટ આવી જાય, કોઈ રોંગ તમારું કરી શકે નહીં. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 4, July 4, brought cash 10,000, stock 10,000 and furniture 5,000 and common business. હવે છે ને આ બધા આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ અલગ જોઈએ. આમાં 1 જુલાઈ કેશ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે, પછી ફર્નિચર, પછી ગુડ્સ. હવે આપણે આ ત્રણ ટ્રાન્ઝેક્શનને એક જ કરી દીધા છે, બરાબર છે. એવું એઝ્યુમ કર્યું છે કે આ બધુંમાં એવું કર્યું કે પહેલા એ કેશ લાવશે, પછી એ ફર્નિચર લાવશે, પછી એ ગુડ્સ લાવશે. પછી આ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર એવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે બધી જ વસ્તુ સાથે લાવશે અને પછી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશે, બરાબર. તો અહીંયા શું થશે, ઇન અને આઉટ ઇફેક્ટ આપણે જોવાની, ઇન એન્ડ આઉટ. Here in transaction more than one item in business, એટલે અહીંયા એક કરતા વધારે વસ્તુ ઇન થશે બિઝનેસની અંદર. આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર સિંગલ આઇટમ જ ઇન થાય. કેશ, ફર્નિચર, ગુડ્સ ડિફરન્ટ ડેટ, જુદી જુદી ડેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. હવે આમાં વન ટાઈમ એક જ વખતે મોર ધેન વન આઇટમ, એક કરતા વધારે આઇટમ બિઝનેસની અંદર ઇન થશે. તો આપણે આને સબસિડરી ડિવિઝન કરી દઈએ. Brought cash of 10,000, એટલે cash in થશે. The first effect cash account 10,000. Stock of ₹10,000, એટલે stock in થશે. Second effect stock account by 10,000. And furniture of ₹5,000, furniture account, furniture in થશે, furniture account 5,000. આ બધું શું થશે, ઇન થશે. એટલે આ બધું ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન બિઝનેસ. આ બધું ઓનર જે છે બિઝનેસની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે, બિઝનેસની અંદર લાવશે. બદલામાં બિઝનેસ ધંધો જે ખરો એ માલિકને કંઈ આપશે નહીં આપશે. પણ આ બધા માટે માલિકને અમાઉન્ટ પેએબલ થશે, બરાબર ને. એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઇન ઓનર્સ અકાઉન્ટ ઓર ઓનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. લાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન કેપિટલ અકાઉન્ટ. હવે આપણે જેમ કરીએ છીએ તેમ કેશ રિયલ અકાઉન્ટ, સ્ટોક રિયલ અકાઉન્ટ, ફર્નિચર
रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कैश इन થશે એટલે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, સ્ટોક ઇન થશે એટલે ડેબિટ, ફર્નિચર ઇન થશે એટલે ડેબિટ, capital account personal account payable to owner, so capital account credit. Now journal cash account debit, stock account debit, furniture account debit, cash account debited by 10,000, stock account debited by 10,000, furniture account debited by 5,000, 2 capital account, total જેટલા ડેબિટ હોય ને એટલા ક્રેડિટ, 10,000 plus 10,000, 20,000 plus 5,000, 25,000. જેટલી અમાઉન્ટ ડેબિટ થાય એટલે ક્રેડિટ થાય. ઓકે, આમાં કયું કઈ નથી, બધા જે આ ટ્રાન્ઝેક્શન બધાને આપણે અલગ અલગ બી લખી શકીએ, બરાબર ને? પણ વારે વારે કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવાનું એની જગ્યાએ એક જ વખત કરી દીધું. આ જ વસ્તુ જે છે એ આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ અલગ પાડીને અલગ અલગ બી જર્નલ આપણે લખી શકીએ. આને કમ્બાઇન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય, બરાબર? અને કમ્બાઇન્ડ જર્નલ કહેવાય છે. આ બધી વસ્તુ આપણે આ રીતે ની કરીએ, બધા ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ અલગ બી આપણે કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રોટ કેશ ઓફ ₹10,000, એટલે આ ખાલી કેશ જ છે, એને આપણે એની ઇફેક્ટ બનાવીએ. પહેલા કેશ લાવે છે એનું આખું પતાવી દઈએ, પછી ફર્નિચર ને પછી સ્ટોક. તો આની ઇફેક્ટ શું બને? કેશ અકાઉન્ટ ને કેપિટલ અકાઉન્ટ. કેશ રિયલ અકાઉન્ટ ને ઇન થશે એટલે ડેબિટ, પેયેબલ થશે એટલે ક્રેડિટ. પછી પર્સનલ જે સ્ટોક છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે, એટલે સ્ટોક ઇન થશે એટલે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ સ્ટોક અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ઇફેક્ટ કેપિટલ અકાઉન્ટ. સ્ટોક રિયલ અકાઉન્ટ ને ઇન થશે એટલે ડેબિટ, પેયેબલ એટલે ક્રેડિટ. ફર્નિચર બ્રોટ પર્સનલ ફર્નિચર એટલે ફર્નિચર અકાઉન્ટ એન્ડ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ફર્નિચર રિયલ અકાઉન્ટ ઇન થશે એટલે ડેબિટ, ક્રેડિટ. હવે આ બધાની જર્નલ લખીએ. નંબર 4 એની અંદર ફર્સ્ટ જર્નલ કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ. $10,000. Stock account debit to capital account. Furniture account. Furniture account debit to capital account. આવી રીતના આપણે સાથે જર્નલ લખીએ કે અલગ અલગ લખીએ તો પણ કઈ વાંધો નથી. આપણે શું કર્યું કે અલગ અલગ લખીએ તો કેપિટલ અકાઉન્ટ 3 ટાઈમ આપણે ક્રેડિટ કરવું પડશે, 3 વખત ક્રેડિટ કરવું પડશે. એની જગ્યાએ એક જ વખત ક્રેડિટ કરી દીધું ને જે અમાઉન્ટ છે એનો આપણે ટોટલ કરી દીધું 10,000 10,000 પ્લસ 5,000. આ કેવું છે, તમે માર્કેટની અંદર તમે વેજીટેબલ લેવા માટે જાઓ તો તમે રીંગણ લેવો અને બટાકા લેવો, બંને 1-1 કિલો લેવો, બંને અલગ અલગ બેગમાં તમે લેવો કે સાથે લેવો. અલગ અલગ બેગમાં લેવાથી એનું વજન નથી વધી જતું, બરાબર? કિલો બટાકાના 2 કિલો નથી થઈ જવાના, બરાબર? કે સાથે લેશો તો પણ એનું વજન વધઘટ નથી થવાનું, એ તો એટલું ને એટલું લેવાનું છે, બરાબર ને? એટલે આ એવું છે, તમે અલગ અલગ રાખો
તમે આ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં અલગ અલગ નાખશો તો પણ જે લેજર બુક જે છે એની અંદર જ્યારે આનું અકાઉન્ટ બનશે તો આ કેશ સ્ટોક ફર્નિચર એ બધું કેપિટલ અકાઉન્ટ ની અંદર જ જશે બરાબર આ જનરલ લખશે તો અલગ અલગ જશે ને આ સાથે જશે બધું જશે તો એક જ જગ્યાએ બરાબર ને આગળ એ તો આપણે થોડા વધારે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે બને ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે ટેવ પાડવાની being brought cash stock and furniture. Number 5, goods of 2000 withdrawn from personal use. એટલે ધંધાની અંદરથી 2000 રૂપિયાનો માલ જે છે એ વિથડ્રોલ કરે છે લઈ જાય છે કોણ ઓનર તો પહેલા શું થશે goods out from business so first effect goods account or આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે ડિફરન્ટ વે ટુ ગુડ્સ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ એટલે જુદા જુદા રસ્તે ગુડ્સ ધંધાની અંદરથી આઉટ થતો હોય જતો હોય તો આપણે સેલ્સ સિવાય કોઈ પણ રીતે ધંધામાંથી ગુડ્સ આઉટ થાય તો આપણે એને કયા એક કોમન અકાઉન્ટ બનાવેલું પરચેઝ અકાઉન્ટ એટલે આપણે એને ક્યાં નાખવાનું પરચેઝ અકાઉન્ટમાં ધ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ગુડ્સ અકાઉન્ટ ઓર પરચેઝ અકાઉન્ટ સેકન્ડ ઇફેક્ટ પર્સનલ યુઝ માટે લે છે એટલે ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડ્રોઈંગ પર્સનલ અકાઉન્ટ પરચેઝ રિયલ અકાઉન્ટ ગુડ્સ આઉટ થશે એટલે ક્રેડિટ રિસીવેબલ થશે એટલે ડેબિટ ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ purchase account $2000 B goods withdrawn for personal use. Next, paid life insurance premium of ₹1000. Paid life insurance premium. So first cash out from business. So first effect in cash account. Second effect life insurance premium is an expense and personal expense. Personal expense goes to drawing account. Drawing account is a personal account. Real account. Cash out from business, so cash account credit and drawing account debit. Drawing account debit to cash account 1000 B paid life insurance premium. ઓકે બધું પતી ગયું હવે આપણે ટોટલ કરી લઈએ $90,000 total balance ઓકે હવે તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે એ પહેલા એક્સરસાઇઝ નંબર 4.1 નો પીડીએફ માંથી ક્વેશ્ચન લખવાનો અને પછી એનું આ સોલ્યુશન